Dear students, today we will read your next lesson, that is Bholi. It's written by K. A. Abbas. As you all are familiar to the word Bholi, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਭੋਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭੋਲੀ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਲਾਈਕ those children, those students who have been untouched by the cleverness of the world, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਤੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲੇ ਜਾਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਭੋਲੀ, ਵੀ ਭੋਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਭੋਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਲਾ ਆ। This lesson is also related to that character. Bholi is totally innocent girl. Nobody takes her seriously in the whole story of her life. But after some time, when she changed herself, then everyone gets shocked. What is she doing with everyone? ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਫਰਦਰ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦ ਲੈਸਨ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂ ਵਿਲ ਜਸਟ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰਾਈਟਰਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ K. A. Abbas, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਅਹਿਮਦ ਅब्बास। He is popularly known as K. A. Abbas. He was an Indian film director, novelist, screenwriter and a journalist in the Urdu, Hindi, English languages. ਬੇਟਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੋਵਲਿਸਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨ ਰਾਈਟਰ, ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। He was the maker of important Hindi films such as ਸਾਥ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਦੋ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਮਸ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈ। Both of which won the National Film Award for Best Feature Film or National Integration. Now have a look at the introduction of the lesson. Bholi was a discarded and uncared child, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। She used to stammer ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਬੜਬੜਾਉਣਾ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਹਕਲਾਉਂਦੀ ਆ। She was disliked and neglected by everyone. So she had an inferiority complex. Bholi was guided by her primary school teacher properly, so her education gave her the courage and capability to fight against her weakness. She refused to marry Vishwambar Nath, who was a greedy person. Her education helped her to be independent. Her right decision made her respectable in her society. ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈਸਨ ਦੀ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਇਟ, we will read it further in the lesson. So let's get started the lesson. Bholi, कौन सी भोली? आप ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ। Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi, the simpleton. Simpleton ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ simple person, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੋਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਲੇਖਾ, ਪਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਭੋਲੀ। She was the fourth daughter of the Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. ਉਹ ਬੇਟਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਚੌਥੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਟ ਮੀਨਸ ਮੰਜਾ। ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਗਿਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। That's why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰਹੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਭੋਲੀ। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,
काफ़ी गोरी हुंदी सी, फेयर मीनस काफ़ी रंग साफ होना, प्रिटी मतलब सोना। बट वैन शी वॉज 2 years old, बट जो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उन्होंने चेचक की बीमारी हो गई। ओनली द आईज वर सेव्ड, सिर्फ वो अखां बचियां सी, बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, बट वो जी सारी बॉडी सी उन्होंने काले काले दाग पै गए। लिटिल सुलेखा कुडंट स्पीक टिल शी वॉज 5, 5 साल तक होने तक भी वो कदे बोल नहीं पाई सी। वैन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड, बट जो वो बोलना सीखी तो वह हकलान लग गई, यानी कि जिवें पर रुक रुक के बोलते होंगे। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, एज द रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। मिमिक्ड होंदा बेटा नकल करनी, तो बाकी बच्चे जिहड़े उहदा मजाक उड़ाते सी ते उहदी नकल करते सी, इसे करके ही वो बहुत घट बोलती सी। Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. रामलाल दियाँ दे 7 बच्चे सी, उन्हां चों 3 बेटे सी, 4 लड़कियां सी, तो सब तो छोटी कौन सी? भोली। It was a prosperous farmer's household that there were plenty to eat and drink. ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸਪੀਰੀਅਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। All the children except Bholi were healthy and strong. ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈਲਥੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਸੀ। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵੀ ਗਏ। Of the daughters, Radha the eldest had already been married. ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਾਧਾ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। The second daughter, Mangla's marriage had also been settled. Mangla ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। And when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ? ਚੰਪਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸੀ। They were good looking, healthy girls. It was not difficult to find bridegrooms for them. ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈਲਥੀ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਲੱਭਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। But Ramlal was worried about Bholi. She had neither good looks nor intelligence. But Ramlal ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਭੋਲੀ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ। Bholi was 7 years old when Mangla was married. ਭੋਲੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਾ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। The same year a primary school for girls was opened in the village. ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਓਪਨ ਹੋਇਆ। The ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ came to perform its opening ceremony. ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਰਮਨੀ ਕਰਨ ਆਏ। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. ਤਾਂ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਕਿ ਰਾਮ ਲਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂ ਮਸਟ ਸੈਂਡ ਯੂਰ ਡਾਟਰਸ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ। The night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਕ ਕੇ ਬੋਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰਲਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮਦਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਈਆਂ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਸੀ। ਬਟ ਰਾਮਲਾਲ ਹੈਡ ਨੋਟ ਦ ਕਰੇਜ ਟੂ ਡਿਸਓਬੇ ਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ। ਬਟ ਰਾਮਲਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਸੈਡ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵਟ ਟੂ ਡੂ, ਸੈਂਡ ਭੋਲੀ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਚਾਂਸ ਆਫ ਹਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮੈਰਿਡ ਵਿਦ ਹਰ ਅਗਲੀ ਫੇਸ ਐਂਡ ਲੈਕ ਆਫ ਸੈਂਸ, ਲੈਟ ਦ ਟੀਚਰਸ ਐਟ ਸਕੂਲ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਹਰ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨਿਰਦੇਹੀਪਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਸ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਕੀ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗੀ। The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me. I will take you to school." ਤੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਭੋਲੀ was frightened. She didn't know what a school was like. ਭੋਲੀ ਡਰ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਮਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਨੋ ਬੋਲਿਆ। She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੋ ਕਰਦੀ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। What's the matter with you, you fool? shouted Ramlal. ਰਾਮਲਾਲ ਨੇ ਚੀਖੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ? I am only taking you to school. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and other school girls think of us when they see her? ओके, उसने अपनी वाइफ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਨਿਊ ਕਲੋਥਸ ਹੈਡ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਮੇਡ ਫॉर ਭੋਲੀ। ਭੋਲੀ ਲਈ ਕਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦ ਓਲਡ ਡਰੈਸਿਸ ਆਫ ਹਰ ਸਿਸਟਰਸ ਵਰ ਪਾਸਡ ਔਨ ਟੂ ਹਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ, ਪੁਰਾਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਕਦੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। No one cared to mend or wash her clothes. ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣ। But today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਰੈਸ, ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਡਰੈਸ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਪਾ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧੋਤੇ ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਪਾ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਸੀਗੇ ਉਲਝੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਕ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਸੋਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। When they reached the school, the children were already in their classrooms. ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਉਸ ਡਾਟਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੋਲੀ ਨੂੰ, ਹੈਡ ਮਿਸਟਰੈਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਡਮ ਸੀਗੇ, ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੇ ਪਕੜਾਇਆ। ਲੈਫਟ ਅਲੋਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਫੀਅਰ ਲੇਡਨ, ਮਤਲਬ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ, ਡਰ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਰੂਮ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਾਰਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਕਾਟਡ ਹੁੰਦਾ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਮੈਟਸ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਟ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਬੁੱਕਸ ਔਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਸਲੇਟਸ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਔਰ ਕਈ ਸਲੇਟਸ 'ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਮਿਸਟਰਸ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। Bholi didn't know what exactly a school was like and what happened there. What she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. Bholi ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ didn't know, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਬਣੇਗੀ।
The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Polly could understand nothing. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਟ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੀ ਲੁੱਕਡ ਐਟ ਦ ਪਿਕਚਰਸ ਔਨ ਦ ਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ The colours fascinated her. The horse was brown just like the horse on which the ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ had come to visit their village. ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਹਾਰਸ ਦੇਖਿਆ ਘੋੜਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਾਊਨ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦ ਗੋਟ ਵਾਸ ਬਲੈਕ ਲਾਈਕ ਦ ਗੋਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਨੇਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਦ ਪੈਰਟ ਵਾਸ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਕ ਦ ਪੈਰਟਸ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਸੀਨ ਇਨ ਦ ਮੈਂਗੋ ਆਰਚਰਡ ਐਂਡ ਦ ਕਾਊ ਵਾਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੇਅਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਐਂਡ ਸਡਨਲੀ ਭੋਲੀ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਦ ਟੀਚਰ ਵਾਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਾਈ ਹਰ ਸਾਈਡ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਐਟ ਹਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵਟਸ ਯੂਰ ਨੇਮ ਲਿਟਲ ਵਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਮਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭੋ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ੀ ਕੁਡ ਸਟੈਮਰ ਨੋ ਫਰਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਬਸ ਭੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਬਿਗਨ ਟੂ ਕਰਾਈ ਐਂਡ ਟੀਅਰਸ ਫਲੋਡ ਫਰੋਮ ਹਰ ਆਈਜ਼ ਇਨ ਅ ਹੈਲਪਲੈਸ ਫਲੱਡ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸ਼ੀ ਕੈਪਟ ਹਰ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਐਜ਼ ਸ਼ੀ ਸੈਟ ਇਨ ਦ corner and not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਪਰ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਕਾਰਨਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸੋਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹਿਚਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ Bholi, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਉਸਦੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੋਇਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion, Bholi. Bholi got up. ਤਾਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫਰੈਂਡਲੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਲੀ got up ਮਤਲਬ ਉੱਠੀ Not tell me your name. ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ Sweat broke out over her whole body ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ Would her stammering tongue again disgrace her ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੰਗ ਆ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਕਰੂਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲੂੰਗੀ She had such a soothing voice. She would not laugh at her. ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸੌਫਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭੋ She began to stammer ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੈਮਰ ਹੋ ਗਿਆ Well done. The teacher encouraged her. Come on, now the full name. ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ encourage ਕੀਤਾ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨੇਮ ਬੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਭੋਲੀ At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. ਤਾਂ ਭੋਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਬੋਲਿਆ Hope so you are understanding the lesson. Next we will read in next part.